शांति आज 19/3/2026 बाबांकर महावाक्य मिठे बचे जेपरी बापदादा उभय निरहंकारी एवं देही अभिमानी अटंती। ब्रह्मा बाबा साकार शिव बाबा निराकार उभय निरहंकारी देही अभिमानी अटंती। सेहीपरि फॉलो फादर कर अर्थात निजर पिता को अनुकरण कर तेबे सर्वदा उन्नति हो चलिबो। जदि बाबा को अनुकरण करिया शिव बाबा को ब्रह्मा को ताले हमर सब उन्नति हो चलियो। प्रश्न उच्च पद पाइया पई केउ कथा प्रति सावधान रहबा जरूरी अटे। उच्च पद पाइया पई केउ कथा प्रति सावधान रहबा जरूरी अटे। उत्तर उच्च पद पाइबा कहले ध्यान रख जे मनरे मध्य काहाकू मो द्वारा दुख न मिलू। मनरे मध्य काहाकू मो द्वारा दुख न मिलू नहीं कि आमर केतरा व्यवहार इन थाउची जो द्वारा अन्य मानंगु दुख मिलू से कहूना किंतु मनरे दुख पाउछन ताले आमे उच्च पद पाई पारिया। कौनसी भी परिस्थिति रे क्रोध न आसु। एक तो आम लगी के दुखी न हो, द्वितीय कौन परिस्थिति आमको क्रोध न आसु नहीं कि आम मन कथा बुझले नहीं आम राग लगुच सेमती राग मध्य लगे ताहले उच्च पद पाई पारिया। 3 बाबांकर संतान हुई बाबांको कार्य बा रुद्र यज्ञ जेपरी विघ्न रूप न हुई। एसबु द्वारा कौन आम बाबा यज्ञ विघ्न हेले जदि कई मुहरे केवल बाबा बाबा कही चली किंतु चाली चलन राजकीय होई नथिबो तेबे उच्च पद मिल पारिबो नाही। खाली मुखरे बाबा बाबा कहते मात्र चाली चलन राजकीय नथियो। राजकीय चाली चलन होबार अछि ना। राजा हवा पे राजकीय चाली चलन हेले राजा हवा ताहले उच्च पद पाई पारिबो। 108 राज परिवार 108 आसे 8 जन महाराजा हेबे किंतु राज परिवार सत्यजुग 108 आसे 108 कौन 16 सहस्र आसे 16,000 जन राज परिवार आसे उच्च पदर अधिकारी 16 सहस्र बाकी 9 लाख होचंती प्रजा सत्यजुग पॉपुलेशन 8 जन संपूर्ण होगिरी जिबे कौन सी डिफेक्ट नथियो से कौन सी दंड केबे खाइएनि। बाकी 8 जन छाड़ले सब नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार कंपटीशन थिले से गवर्नमेंट जॉब रे कंपटीशन रे सब लागुछन आइरे के लागुछन कि सब एठी आगा जॉब पाइ जोली भाउछन ना ना एठी मान सम्मान दरकार एठी आगु बढ़ियार अछि। सूक्ष्म पुरुषार्थ किए करछ जोगरे मु नंबर 1 हेबी ओली रे से सब ना मते समस्त जानियार अछि मते समस्त मानियार अछि सबुथिरे कंपटीशन से उच्च पद पाइया को कथार सावधान रहार अच्छी। एक मो द्वारा कामन रे दुख न मिल आम कौन कर काम था भल भल कथा कहते काम सरीगले कार कौन असुविधा हेले आम टे फोन करें कथा हेले से दुख मिलूँ ना नहीं ता प्रति आमको ध्यान देवार अच्छी नहीं कि। द्वितीय किए पचारू न पचारू कौन करूँ किंतु आम मन रे केबे क्रोध आसिया हबनी। 2 तृतीय बाबा कहले यज्ञ जमी आम विघ्न न पकया। विघ्न केमती पड़े आमर चाली चलन द्वारा पाटे कहता बाबा बाबा हेले समस्त जानीदे ओम शांति वाला इे चाली चलन रयाल नथियो तो विघ्न हेले ना नहीं यज्ञ बाबा बाबा कहते कहले आके ओम शांति वाला नहीं कि जमी बाबा बाबा कहचे सेमती चाली चलन आमर रयाल हवा दरकार ताहले आम उच्च पद चाली माने खाली चाली नहीं व्यवहार आमर व्यवहार हाँ चालियार अच्छी। तो गोटे माता कौन कले ब्रह्मा जीन चलते पछाड़े पादरे पाद जीन बाबा पाद उठाउले थूले से सिंधी पाद उठाउले थूले बाबा टिके रहीला धक्का बाजीगला किए अच्छी पछाड़े माता कौन है पछरे कहीं अच्छ आपण कहले पादे पादे चलियार अच्छे आप पादरा जोड़ी पड़े मो पादरा सैडी पकाऊे एमती नुह चाली चलन माने व्यवहार
बाबा समान हबार अच्छे केमती हबार अच्छी हेडिंग लाइन रे बाबा कौन कहले चालीचलन रॉयल कार हम बाबा कौन कहले ब्रह्मा बाबा शिव बाबा परी निरहंकारी हबार अच्छे चालीचलन रॉयल कार हम जहाँ भितर टिके भी अहंकार रही अहंकार का भितर रही जे आत्माभिमानी हम आत्माभिमानी हम निरहंकारी हेले चालीचलन रॉयल हम आ देह मान चालीचलन बाबा को भूली जाऊथिया मन कर बाबा बाबा खाली पाटे कहले कौन हम भितर आत्माभिमानी स्थिति निरहंकारी भावना रहिले आमर चालीचलन रे रॉयल्टी आसियो। ओम शांति। पिला माने भल भाव जानी जे बाबा ठारू वर्षा निश्चित मिलिबो किंतु किपरि आओ वर्षा तो निश्चित मिलियो किंतु इन टोटल सिंगल वर्ड रे श्रीमत आधार रे सब जगह बाबा कौन कहले श्रीमत आधार रे बाबा बुझाउचंती एकमात्र गीता शास्त्र रे ही श्रीमत भगवान उवाच रचे भगवान तो समस्त पिता अटंती श्रीमत भगवान उवाच तेबे निश्चित भाव भगवान आसी श्रेष्ठ करिथिबे सेथिपई तो तांकर महिमा रहिछि देख आजिकल वैज्ञानिक माने समस्त श्रेष्ठ तांकर सैलरी केते केते बड़ बड़ जिनस आविष्कार करछन केते सम्मान तांकु किंतु थरे गुलजार दादी जाइथिले अमेरिका 4टा साइंटिस्ट सहित मिसिले से हले से कहले आमे तो भगवान को मानुनु दादी कहले हाँ एमती भी लोक अच्छा किए मानुंट किए मानुना किंतु आपण बहुत बहुत धन्यवाद साइंस द्वारा बहुत आपण भल भल जिनस बाहर कर समाज केते सुख दौरान साइंस रो साधन देखिले एते सुख मिलूँ। द्वितीय आम पार्लियामेंट देखुचु गोटे है साइंस विज्ञान रो सत्ता गोटे है राजनेता हाँ राज्य सत्तार पार्लियामेंट रे सब झगड़ा सिना कर कथा कथा को नहीं सेठी शांति अच्छी कि राज्यसभा लोकसभा राज्यसभा दुई तृतीय रे कहले धर्म नेता मानू देखुच शांति कौटी अच्छी कि तुमको मन चंचल होची ना नहीं तो साइंटिस्ट माने कहले हाँ मन तो चंचल होची हेले तुम शांति चाहूच ना नहीं बोले गोटे साइंटिस्ट कहले हाँ मु तो पर्सनाली मो मनटा को एकाग्र करने चाहूँगी आ विज्ञान कौट चंचल हो साइलेंट होची कि एकाग्र होची कि किंतु एकाग्रता मु चाहूँगी जब एकाग्रता चाहूच ताहले आध्यात्मिक ज्ञान तो निहाती आवश्यक जे आपण किए कहीं आत्मार शक्ति ही मन को शांति करि परिबो। धर्म सत्ता राज्य सत्ता विज्ञान सत्ता सुख दौची सुख नहीं एक्चुअली आराम दौची किंतु मनर सुख केवल आध्यात्मिक सत्ता द्वारा प्राप्त करि परियो। तो मु किए जानिया दरकार आत्मा जानिले ही तो दादी मेडिटेशन करेले मेडिटेशन कला पर तांको शांति लागला कहले हाँ शांतिर शक्ति विज्ञान शक्ति अधिक एवं आम ज्ञान शुणिले सेवा कले सब कले तो मन रे शांति नहीं तो ये सब फायदा है कि फायदा है नहीं कहीं आम ये आसे मनर शांति जार मन जिते शांत से अधिक शक्तिशाली जा मन बेसी चलुची से दुर्बल साइंटिस्ट मध्ये किछि माने इन्वेंशन करिया पूर्व ताऊ डीप साइलेंस बुझियो हां साइलेंट नथले किछि इन्वेंशन करि परियो कि सेथिपई मनर शांति होछि एते सब करछ आमे मनर शांति में मनर शांति होरी जदि सब करिबा किछि लाभ अछि ताइले किछि लाभ नहीं जेमदी दुनियार अज्ञानी सेमदी आमे दुनियार ज्ञानी नहीं कि ते बाबा कहले श्रीमत भगवान बाबा पिलाने महाज्ञानी बाबा कहते महाज्ञानी देखियार रस तो ये देखो महामूर्ख देखियार रस तो ये देख तेबे निश्चित भाव में भगवान आसी श्रेष्ठ करिथिबे सेथिपई तो तांकर महिमा रही। श्रीमद भगवत गीता अर्थात श्रीमद भगवान वाच भगवान तो निश्चय उच्चर उच्च अटंती श्रीमत मध्य से गोटे जहाँकि शास्त्र रे गान करा जायछि आउ कोन शास्त्र रे श्रीमत भगवान वाच नाही। श्रीमत कहार हेबा उचित जे को लिखिछंती सी मध्य बुझी पारना श्रीमद भगवत गीता जे लिखिछि सी मध्य बुझी पारना श्रीमत कहार हबा उचित जे लिखला सी लिखिदेला ना तार कोन मत श्रीमत कि ना को भाई भोंडर मत श्रीमत सेतपई भूल काहेकि होइछि एकथा मध्य बाबा से बुझुछंती रावण राज्य आरंभ हेबा ठारू ही
ରାବଣର ମତରେ ଚାଲିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କାଲି ବାବା କ'ଣ କହିଲେ, ଦେବତା ମାନେ ଯେମିତି ବାମ ମାର୍ଗକୁ ଗଲେ ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଖାଇଲେ, ତାର ଘିଅ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲାନି। ସେଥିପାଇଁ କୋଉଠି ଭୋଗ ଲାଗୁଛି? ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଭୋଗ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ। ପ୍ରଥମେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ଏହି ରାବଣ ମତଧାରୀ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେପରି ରାବଣର ଚାପୁଡ଼ା ଲାଗିଯାଇଛି। ସଦୀ ଭଉଣୀ, କାର ଚାପୁଡ଼ା ବାଜିଲା? ରାବଣର ଚାପୁଡ଼ା ବାଜିଲା। ମାୟା ଅଲଗା, ରାବଣ ଅଲଗା। ମାୟା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ, ରାବଣ ପୁଲିଙ୍ଗ। ବୁଝା ପଡୁଛି? ମାୟା ଅଲଗା, ରାବଣ ଅଲଗା। ଚାପୁଡ଼ା କାର ବାଜୁଛି? ରାବଣର। ମାୟା ଚାପୁଡ଼ା ବଜେଇଲେ ବାଜିବ ଜୋରରେ, ରାବଣ ବଜେଇଲେ ଜୋରରେ ବାଜିବ, ନାଇଁ କି? ମା ମାନଙ୍କର ଚାପୁଡ଼ା ଜୋରରେ ବାଜିବ କି? ବାପା ଗୋଟେ ଚାପୁଡ଼ା ବଜେଇଲେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ପଡିଯିବ ସେମାନେ। ତ ମାୟାର ନାଇଁ, କାର ଚାପୁଡ଼ା ବାଜୁଛି? ରାବଣର ଚାପୁଡ଼ା ବାଜୁଛି। ରାବଣ ଅର୍ଥ ମାତା ମାନଙ୍କୁ ବାବା ଜ୍ଞାନର କଳସି ଦେଇଛନ୍ତି ପରା। ହଁ, ଦେଇଛନ୍ତି ତ। ମାତା ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାତା ମାନେ କେତେବେଳେ ପାଟି ଚୁପ୍ କରି ରହିପାରିବେନି, କହିବା ଆଗା। ମାତା ମାନ ମୁଣ୍ଡରେ କଳସି ଥୋଇଦେଲେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିଏ ତ ଜ୍ଞାନର ପାଣି ଢାଳି 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 ପଳେଇଲେ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଛି, ଆଉ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ସବୁ କଥା କହିବେ, ଏ କଥାଟା ଛାଡ଼ିକି ସେ କଥା କହିବେ, ଏ କଥା କହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପିଡରେ 140ଟା ଦେଶରେ ବାବାର ଆଶ୍ରମ ତିଆରି ହେଇଗଲା। ହେଲେ କ'ଣ ସେଟା ଅଧିକ କହୁଛନ୍ତି, ଏଟା କମ କହୁଛନ୍ତି? ହେଲେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ଭାଇମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ବାବା? ବେକବୋନ୍। ଦେହଟା ଅଛି, ପଛର ହାଡ଼ଟା, ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ଟା ବନ୍ଦ କଲେ। ଦେହଟା ଅଛି, ଯଦି ପଛର ହାଡ଼ଟା ନଥାନ୍ତା, ଏଠି କ'ଣ ସେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପରି ଆମେ ଗୁଳା ହେଇକିରି ଏଠି ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ, ବସି ପାରିଥାନ୍ତେ? ତ ଭାଇମାନେ ହେଲେ ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଭାଇମାନେ ନା, ବହୁତ କମ୍। ଥରେ କହିଏ ନ ଶୁଣିଲେ ତୁନି ପଡ଼େ। ଆଉ ମାତା ମାନେ ସିଏ ଆଶ୍ରମ ନ ହେଲେ ଯାଇ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ହେଇକି ତମେ ଗୋଟେ ଥର ଆସି ବୁଲିକି ଯାଅ, ତମେ ନ ଶୁଣ। ଗୋଟେ ଥର ଆଇଲା ପରେ ଗୋଟେ ଥର ଆସି ବ୍ରହ୍ମଭୋଜନ ଖାଇକି ଯାଅ, ଗୋଟେ ଥର ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆସ, ଗୋଟେ ଥର ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ମିଶ, ଗୋଟେ ଥର 7 ଦିନ କୋର୍ସ କର, 7 ଦିନ ଗୋଟେ ଥର ଆଜ୍ଞା କହି ନା ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଆଶ୍ରମ ମାତା ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ, ଭାଇ ସଂଖ୍ୟା କମ୍। କ'ଣ ପାଇଁ? ମାତା ଅନ୍ୟମାନେ କହିକି ଆଣିବେ, ଭାଇମାନେ ଶୁଣିଲେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚୁପ୍, ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ଚୁପ୍। କେତେ କାମ ତାଙ୍କ ଦୁନିଆରେ, ଜ୍ଞାନ କିଏ ଏତେ ଶୁଣଉଛି? ବହୁତ କମ୍ ନା ଭାଇମାନେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାର। ଅନ୍ୟ କଥା ହେବେ, ଆଉ ଜୀବନ ଦୁନିଆ ସାରା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ କଥା ହଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଟା ସେମାନେ କମ୍, ଅଲଗା କଥା। ତ ପ୍ରଥମେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ଏଇ ରାବଣ ମତଧାରୀ ମାନେ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସେଣ୍ଟର ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚ ଭାଇ ହେଲେ, ଚାର୍ଲି ଭାଇ ହେଲେ, କେତେ ବେଷ୍ଟ। ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନମୁନା ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା କମ୍, ମାତ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଆତ୍ମାଯାକ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେପରି ରାବଣର ଚାପୁଡ଼ା ଲାଗିଯାଇଛି, ଯେପରି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଶଙ୍କର ପ୍ରେରକ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ତିଆରି ହୋଇଛି? ଏବେ କ'ଣ ହଉଛି? ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ପଡୁଛି? ବୋମା। ତ କିଏ ତିଆରି କରଉଛି? ଶଙ୍କରଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ବୋମା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦଳ କିଏ? ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଶଙ୍କର ଦଳ, ନାଇଁ କି? ସେହିପରି 5 ବିକାର ରୂପୀ ରାବଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପତିତ କରିବାରେ ପ୍ରେରକ ହୋଇଛି। ହେଲା, ଶଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ବୋମା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ରାବଣ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି 5 ବିକାର ନିଆଁ ଜାଳୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଜଳାଅ, ହେଲେ ତ ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ତେଣୁ ପତିତ ପାବନ କେବଳ ଜଣେ ହେଲେ ନା, ଏଥିରୁ ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ପତିତ ଜଣେ କରୁଛି ଏବଂ ପାବନ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କରୁଛନ୍ତି। ପତିତ କରିବା ଲୋକ ଅଲଗା, ପାବନ କରିବା ଲୋକ ଅଲଗା। ଉଭୟ ଜଣେ ହୋଇପାରିବେନି, ଏଇ କଥା ତୁମେ ହିଁ ବୁଝୁଛ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ। ଏପରି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଏଠି କ୍ଲାସରେ ଯେତିକି ଜଣ ବସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି କି? ବାବା କହିଲେ ନାଇଁ, ବାବା କହିଲେ କ୍ରମ ଅନ୍ୱୟରେ। ଏମିତି ଭାବନି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ବାବା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଏପରି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, ସମସ୍ତେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେ ନିଶ୍ଚୟ ଥାଏ ତାର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ଯେତେ ନିଶ୍ଚୟ ଥାଏ ତାର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ସେ ତ ଅଧିକ ଖୁସି ହୋଇଥାଏ। ଚେହେରାରେ ଖୁସି ନାହିଁ, ତା ଅର୍ଥ ଭୁଲରେ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଶୁଣିଥିଲେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ ହେଲେ ଠିକରେ ଆସିছে, ନାଇଁ କି? ଯାହାର ଯେତେ ଅଧିକ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ସେତେ ଅଧିକ ଖୁସି ଲାଗିବ।
ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଆମକୁ ଏ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପଦ ପାଇବାକୁ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାରେ ସମୟ ଲାଗୁନି। ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ, ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗୁନି। ଲାଗୁଛି କି ନା? ବାସ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲା ଦେବତା ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଆମେ ଲାଗିଗଲେ। ମମ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରୁଛ, ଯେପରି ସେମାନେ ନିଜ ସମାନ କରିବାର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଆମେ କେଉଁ ସେବା କରୁଛୁ ଏବଂ ମମ୍ମା ବାବା କେଉଁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ବାବା ଉଭୟ ଏକତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ସିଏ ସବୁଠାରୁ ନିକଟରେ ଅଟନ୍ତି। କିଏ? କ'ଣ ବୁଝିଲ? ହଁ, କିଏ? କ'ଣ ଶୁଣିଲ ଲାଇନଟା? ରେଣୁ ଭଉଣୀ କ'ଣ ଶୁଣିଲ? କ'ଣ? କିଏ? କାହାର? କିଏ କହିବାକୁ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ? ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମ ବାବାଙ୍କର ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି, ତା ଅର୍ଥ ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମ ବାବାଙ୍କର ଅତି ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଦିଟା ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଶରୀର ଥିଲେ ଅଧିକ ନିକଟ କିଏ ହେଲେ? ବ୍ରହ୍ମ ବାବା ହେଲେ ନା ନାଇଁ? ଶୁଣୁଥ, ସବୁ ଶୁଣୁଥ। ହଁ, ବୁଝିଲେନି? ମତେ ବୁଝିଲେନି ଏବେ ଯେମିତି କହିଲେ। କ'ଣ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ସିଏ ସବୁଠାରୁ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କର ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ଦେଖୁଛ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଇଏ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୋଇଥିବେ। ଗୋଟେ ମୁରଲି କ୍ଲାସରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ସାରାଦିନ ଆମେ କେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଗୋଟେ ଲାଇନଟେ ଆମେ ଶୁଣିପାରୁନୁ ତ ସାରାଦିନ ଆମେ ମନେ ପକାଉଛୁ, ନିଜେ ଠକୁଛେ ନା ନାଇଁ? ପୁରା ଠକୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ଯେପରି ନିରହଙ୍କାରୀ ଏବଂ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ଅଟନ୍ତି, ସେହିପରି ଦାଦା ମଧ୍ୟ ନିରହଙ୍କାରୀ ଅଟନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମୁରଲି ଚାଲିବା ସମୟରେ ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାବ ଶିବ ବାବା ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣଉଛନ୍ତି। ମୁରଲି ଚାଲୁଛି, ଏସବୁ କ'ଣ ମୁଁ କହୁଛି? ବାବା ଶୁଣଉଛନ୍ତି ନା? ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣୁଥିବେ। ଯଦି ନିଜେ ନ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନ ଶୁଣାଇବେ ତେବେ ଉଚ୍ଚ ପଦ କିପରି ପାଇବେ? କିନ୍ତୁ ନିଜର ଦେହ ଅଭିମାନ ଛାଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଭାବ ଶିବ ବାବା ହିଁ ଶୁଣଉଛନ୍ତି। ମଝିରେ ମଝିରେ ବ୍ରହ୍ମ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଶିବ ବାବା କୁଆଡ଼େ କାମ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ପଳେଇଲେ କ'ଣ ପାଟି ବନ୍ଦ କରି ରହିଯାଉଛନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମ ବାବା ଆଁ କରିରେ କହୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ବାବା ନିରହଙ୍କାରୀ ବ୍ରହ୍ମ ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସବୁବେଳେ ଭାବ ଶିବ ବାବା ଶୁଣଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛି, ଶିବ ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ନିଜର ପତିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ବାବା ଶିବ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ବାବା ନିଜର ପତିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛନ୍ତି। ମମ୍ମା ତ କୁମାରୀ ଥିଲେ, ସେ ତ ଜନ୍ମରେ ପତିତ ହିଁ ହେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମମ୍ମା ଉଚ୍ଚକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବାବା ପୂର୍ବରୁ ମମ୍ମା ଫାଷ୍ଟ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନା, ତ ମମ୍ମା ଉଚ୍ଚକୁ ଚାଲିଗଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ ନା। ତୁମେ କୁମାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମମ୍ମାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କର। କାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ? କାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା କହିଲେ? ହଁ, ଗୃହସ୍ଥୀ ମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ। କୁମାରୀ ମାନେ ମମ୍ମାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ମୁରଲି କ୍ଲାସରେ ମୌନ ରହିକି କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ସାରାଦିନ ମୌନ ରହିବାର ଅଛି। ମୁରଲି କ୍ଲାସରେ ବହୁତ ସାରାଦିନ କଥା କହ, ଏଇଟା ତ କମ ମୁରଲିରେ କୁହା ହେଇନି। ତ ମୌନ ମାନେ ମୁଖର ମୌନ, ମନର ମୌନ ରଖିବାର ଅଛି। ମନରେ ଚାଲିଥିବ, ମୁଖଟା ମୌନ କଲେ ତାକୁ ମୌନ କୁହାଯିବନି। ଆଉ କ୍ଲାସରେ ତ ବିଲକୁଲ ମୌନ ରଖିବା ହବନି। କ୍ଲାସରେ ପଚାର କହିବାର ହଁ ହଁ। ତ ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? କୁମାରୀ ମାନେ କାହା ଫଲୋ କରିବାର ଅଛି? ମମ୍ମାଙ୍କୁ। ଗୃହସ୍ଥୀ ମାନେ କାହା ଫଲୋ କରିବାର ଅଛି? ବ୍ରହ୍ମ ବାବାଙ୍କୁ। ବ୍ରହ୍ମ ବାବାଙ୍କୁ ଗୃହସ୍ଥୀ ମାନେ ଯଦି ମମ୍ମାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବେ, କହିବେ ହଁ ଆମର ତ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ କୋଉଠୁ, ମମ୍ମା କିଛି ନ ଲଗେଇକି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲେ, ଆମେ ହେଲେ ସିନ୍ଧି ହେଇଛୁ ନାଇଁ କି? ଆଉ ମମ୍ମାଙ୍କ ପରି କୁମାରୀ ହଉନ, ଆଉ ଗୃହସ୍ଥୀ କାହିଁ ହେଲ? ତ ଗୃହସ୍ଥୀ ମାନେ କାହା ଫଲୋ କରିବାର ଅଛି? ମମ୍ମାଙ୍କୁ। ହଁ, ବ୍ରହ୍ମ ବାବାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବାର ଅଛି। ସମସ୍ତେ ବୁଝିଯିବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ ପତିତ ଅଟେ, ମତେ ପାବନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ବାବା
ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ କାହିଁକି ବାବା ବୁଝଉଛନ୍ତି? ଯୋଗ ଆମର କେମିତି ଲାଗିବ, କ'ଣ କଲେ ଆମର ଯୋଗ ଲାଗିବ, ତା ପାଇଁ ବାବା ଏସବୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦେହ ଅଭିମାନ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ମୁରଲି ଶୁଣାଇ ପାରୁନ ତେବେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରୁହ, ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ମୁରଲି ଶୁଣାଇ ପାରିବ। ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ମୁରଲି ଚଳାଇ ପୁଣି ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ଲାଗିଯାଅ, କାହିଁକି ନା ତାହା ବାଣୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। ମୂଳ କଥା ହେଲା ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରି ଚାଲ ଏବଂ ଚକ୍ରକୁ ମନେ ପକାଇ ଚାଲ। କାହାକୁ ହେଲେ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝାଅ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହା ହେଉଛି ଯୋଗ ଯାତ୍ରା। କାହାକୁ ହେଲେ ଦୁଃଖ ଦିଅନି, କାହାକୁ ହେଲେ ଦୁଃଖ ଦିଅନି ହେଲା ବେଳୁ ମୋତେ କିଏ ଦୁଃଖ ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ବସି ଭାବନି। କ'ଣ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ? କ'ଣ ବୁଝୁଛ? କାହା ଦୁଃଖ ଦିଅନି ହେଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ସେ ଦିନ ଯାକ ମନେ ପକେଇନି, ପାଷ୍ଟ ଦିନ ଯାକ ଯୋଉ ସମୟରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ସେମିତି ନାହିଁ। କାହାକୁ ହେଲେ ଦୁଃଖ ଦିଅନି ଅର୍ଥ କିଏ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦେଇଥିଲା ଭୁଲି ସେଟା ଏମିତି। ମତେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦବା ହବନି, ମୋ ଯୋଗୁ କିଏ ଦୁଃଖୀ ହେଲା କି ଏଇଟା ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି। ମନେ ପଡିଲେ ତ ଏ କଥା ହୁଏ ନା। ମୋ ଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ଦୁଃଖ ମିଳିବାକୁ ହବନି, ମୁଁ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦବା ହବନି, ମୁଁ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି କି? ଯଦି ମନେ ପଡ଼ିଲେ ତ ଆହୁରି ଭଲ କଥା। ମୁଁ ଏମିତି କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ମିଳିଥିଲା, ମୋତେ ଆଉ ଦୁଃଖ ଦବା ହବନି, ଶିକ୍ଷା ନେବାର ଅଛି। କେହି ଦୁଃଖୀ ନ ହେବେ। କିଏ ଦେଖିଲେ ନା ବାବା ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଆଙ୍କେ ମୋତେ ସେଦିନ ଦୁଃଖ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଙ୍କୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଭାବିବା ନା ମୋତେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦବାକୁ ହବନି ବୋଲି ଭାବିବା, ମୋତେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦବାକୁ ହବନି। ହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ବାବା କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ମତେ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଏଇଟା ଭୁଲ ଧାରଣା। ବାବା କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ମତେ କହୁଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଭାବେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ପଏଣ୍ଟଟା ବାବା ମତେ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିଥିଲି ନିଜେ ନିଜେ ଭାବିବାର ଅଛି। ତାଙ୍କେ ଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏ ପଏଣ୍ଟଟା ତାଙ୍କେ ଶୁଣିଥିଲେ ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ତାଙ୍କେ ଆଜି ତାଙ୍କ କ୍ଲାସକୁ ଆସିଲେନି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏମିତି ବି ଚାଲୁଛି ନା ନାଇଁ ମାଇଣ୍ଡରେ? କାହାକୁ ହେଲେ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝାଅ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହା ହେଉଛି ଯୋଗ ଯାତ୍ରା। ମନୁଷ୍ୟ ମଲେ କହନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା। ଅଜ୍ଞାନ କାଳରେ କେହି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମନେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମନେ ପକାଇବା ଅର୍ଥ ଏ ଦୁନିଆରୁ ମରିଯିବା। ବଞ୍ଚିଥିଲା ଟିକେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମନେ ପକାଉଛି କି? ମଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ନା। ଏମିତି ତ କେହି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମନେ ପକାଉ ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେତେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇବ ସେତେ ଖୁସିର ନିଶା ଚଢ଼ିବ। ଖୁସି କେତେବେଳେ ଲାଗିବ? ସବୁ ଗୋଟେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଲେ ଖୁସି ଲାଗିବ କି? ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା, ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା ସେତେ ଖୁସିର ନିଶା ଚଢ଼ିବ। ଏବଂ ତାର ଫଳ କ'ଣ ହବ? ସଦା ହର୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବ। ଯାହା ମନରେ ଖୁସି ଥିବ ତା ଚେହେରାରେ ହସ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ନ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଶ୍ୱାସ ରୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି। ଯେ ସିନେମା ସିରିଏଲ ଦେଖିଲେ ଦୁଃଖର ଷ୍ଟୋରି ଆଇଲେ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ରୁନ୍ଧିରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଭିତରେ ଭିତରେ କାଳିକେ ଦେଖିଦଉ, ଏଟା ଲାଜ ଲାଗିବ। ସେମିତି ବାବା ମନେ ନ ପକେଇଲେ କ'ଣ ଭିତରେ ନିଶ୍ୱାସ ପୁରା ରୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି, ରୁନ୍ଧି ଯାଉଛି, ଭିତରେ 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 ଶ୍ୱାସ ରୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଏତେ ସମୟ ସ୍ମୃତିରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ପ୍ରେମିକ ଓ ପ୍ରେମିକାଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ପ୍ରେମିକ କର୍ମଧନ୍ଦା କରୁଥାଏ ଆଉ ପ୍ରେମିକା ଚରଖା ଚଳାଉଥାଏ, ତଥାପି ତା ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରେମିକ କିମ୍ବା ପ୍ରେମିକାର ଛବି ପଳାଇ ଆସେ। ଇଏ ଅଲଗା କାମ କରୁ, ସିଏ ଅଲଗା କାମ କରୁ। କାମ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିନଥିଲେ, ପେଟ କେମିତି ପୋଷିବେ? ଖାଲି ଭଲ ପାଇଲେ ବଞ୍ଚିଯିବେ ମଣିଷ? କାମ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ କଲେ ମଧ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ମୁଁ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ମନରେ ଏଇଟା ଥାଉଛି ନା। ପ୍ରେମିକ ଭାବୁଛି ମୁଁ ପ୍ରେମିକା ପାଇଁ କରୁଛି, ପ୍ରେମିକା ଭାବୁଛି ମୁଁ ପ୍ରେମିକ ପାଇଁ କରୁଛି। ତ ସେଇ ମନୋଭାବନାରେ କରୁଛନ୍ତି ନା। ଆମେ ସବୁ କାମ କଲା ବେଳକୁ କାହା ପାଇଁ କରୁଛୁ ବୋଲି ଭାବିବା? ବାବା ପାଇଁ କରୁଛି। ବାବା ମୋର ପ୍ରେମିକ ନା, ମୁଁ ପ୍ରେମିକା ମୋତେ ବାଛି ବାଛି ଆଣିଛି ତାର ଘର ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ, ନାଇଁ କି? ଯିଏ ଯୋଉଠି ରହୁଛ ରହୁଛ, ବାବା ଘର ନା ନାଇଁ? ତ ପ୍ରେମିକ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ସବୁ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରେମିକା ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଏ ଆଉ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଏ। ତ ଆମେ ସବୁ କିଏ? ପ୍ରେମିକା। ଏଠାରେ ତ ତୁମକୁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ହବ। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେମିକ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ଲେଖୁଛ ଯେ ବାବା ଆପଣ ଆମକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି,
ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ବାବା ଆପଣ ଆମ ମନ ପକାଉଛନ୍ତି? ଲେଖିଥିଲେ ନା ଏମିତି? ନାଇଁ, ଆରେ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେମିକ ଅଟନ୍ତି ସେ ସବୁ ପୁଣି ପ୍ରେମିକା ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମନେ ପକାଇବେ? ଏଭଳି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେମିକ, ସିଏ କାହାର ପ୍ରେମିକା ହୋଇପାରିବେନି। ଚିଠି ଲେଖିଲେ ମାନେ ପ୍ରେମିକା, ତ ବାବା କାହାର ପ୍ରେମିକା ନୁହନ୍ତି, ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେମିକ। ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ହବ। ତୁମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେମିକଙ୍କର ପ୍ରେମିକା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସେ ପ୍ରେମିକା ହୁଅନ୍ତି ତେବେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ? ଏ ଶହ ଶହ ଆତ୍ମାକୁ କାହା ମନେ ପକାଇ ବାବା ବସିରେ ଜଣେଇଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛେ। ଏ ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କିଏ ମନେ ପକାଏ? କୋଟି କୋଟି। ଏଭଳି ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କୁହନ୍ତି ମୋ ଉପରେ ପାପର ବୋଝ ନାହିଁ, ତେଣୁ କାହିଁକି କାହାକୁ ମନେ ପକେଇବି? ହଁ, ପାପର ବୋଝ ନାହିଁ କିଏ କହିଲା? ଏବେ କିଏ କହିଲା? ଶିବ ବାବା କହିଲେ। ଅଛି, ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପାପର ବୋଝ ନାହିଁ, ସେତେ ମୁଁ କାହିଁ କାହାକୁ ମନେ ପକେଇ? ତୁମ ଉପରେ ପାପର ବହୁତ ବୋଝ ଅଛି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ନ ପକେଇଲେ ପାପର ବୋଝ ଓହ୍ଲାଇବ ନାହିଁ। ବାକି ମୁଁ କାହିଁକି କାହାକୁ ମନେ ପକେଇ? ତୁମେ ଆତ୍ମା ମାନେ ହିଁ ମତେ ମନେ ପକାଉଛ। ତେବେ ଯେତେ ମନେ ପକାଇବ ସେତେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେବ ଏବଂ ପାପ କଟି ଚାଲିବ। ଏହା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାରେ ହିଁ ମେହନତ ରହିଛି। ସବୁ ମେହନତ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାରେ ହିଁ ମେହନତ ରହିଛି। ଏ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ମିଳୁଛି। ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହୋଇଛ, ତେଣୁ ସାରା ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ତୁମ ବୁଦ୍ଧି ରହିବା ଉଚିତ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଲାଇଟ ହାଉସ ଅର୍ଥାତ୍ ବତୀ ଘର ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିଧାମ ଓ ସୁଖଧାମର ରାସ୍ତା ବତାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ କାହିଁ ମନେ ପକେଇ? ବାବା ଉପରେ ଅଛି ପାପର ବୋଝ। ମୁଁ ବୁଝିଲି ତମେ କହିବାର। ବାବା ସିଏ ବୁଝିଲେ ଏମିତି ବୋଲି ମତେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବୁଝିଲି, ଠିକ ଅଛି। ହଁ ହଁ, ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଲାଇଟ ହାଉସ। ଆମେ ସବୁ କିଏ? ଲାଇଟ ହାଉସ ଅର୍ଥାତ୍ ବତୀ ଘର ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମ ରାସ୍ତା ବତାଉଛ। ଏବେ ତୁମମାନେ ସବୁ ନୂଆ କଥା ଶୁଣୁଛ, ଜାଣିଛ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଆତ୍ମା ମାନେ ଶାନ୍ତିଧାମର ନିବାସୀ ଅଟୁ। ଆମେ ଶାନ୍ତିଧାମର ନିବାସୀ। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ସବୁ କିଏ? ପ୍ରେମିକା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ସବୁ କିଏ? ଲାଇଟ ହାଉସ। ଥାର୍ଡ ଆମେ ସବୁ କିଏ? ଶାନ୍ତିଧାମ ନିବାସୀ। ଏଠାକୁ ଅଭିନୟ କରି ଆସୁ ତ ଆମେ ସବୁ କିଏ? ଆକ୍ଟର, ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ। ଏ ଚିନ୍ତନ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଲେ ମସ୍ତି ଚଢିଯିବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଦିରୁ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ପାଠ ରହିଛି। ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ଏ ନିଶାରେ ରହି ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ହେବ। କେବଳ ପଣ୍ଡିତ ହୁଅନି, ଏ ନିଶାରେ ଖୁସିରେ ରହିବାର ଅଛି। ଖାଲି ପଣ୍ଡିତ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣେଇଲେ କ'ଣ ହବ? ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁଥା, ଆମ ଚେହେରା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ହଜିଲା ଭଳିଆ ରଖିଥିବା। ହେଲେ ଯିଏ ଆମ ପାଟିରୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁଥିବ ତା ମୁହଁ ଡାଲି କେମିତି ହେଇଯିବ? ସିଏ ହେଲା ଆମ ପାଟିରୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବ, ଆମେ ଯେମିତି ଅଛୁ ନା ସିଏ ସେମିତି ଆଗା ହବ। ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଲେ ଏମିତି ରହିବାର ଅଛି ବୋଲି ଭାବିବ ସେ, କାରଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଖିବ ନା ନାଇଁ? ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଖିବ, ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଲା ପରେ ଏମିତି କାନ୍ଦିଲା ଭଳିଆ ରହିବାର ଅଛି, ମୁହଁ ଶୁଖେଇଲା ଭଳିଆ ରହିବାର ଅଛି। ତ ଶୁଣିବା ଲୋକ କ'ଣ କରିବେ? ସେମିତି ହିଁ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ହବ? ଚେହେରାରେ କ'ଣ ଦରକାର? ହସ ହସ ଚେହେରା, ଖୁସି ଦରକାର, ଖୁସି ରହିବାର ଅଛି। କେବଳ ପଣ୍ଡିତ ହୁଅନି, ଅନ୍ୟକୁ ଶିଖାଏ। ଯଦି ନିଜେ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ନ ରହିବ ତେବେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଉଚିତ। ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଦେଲେ କାମ ସରିଲା ବୋଲି ଭାବନି, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଉଚିତ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କୋ ବାବା? କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ମାୟାର ତୋଫାନ ଏପରି ଆସେ ଯାହାକି ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି। ବହୁ ସନ୍ତାନ ଚାଟ୍ ପଠାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ଇଏ ତ ମୋ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଅଟନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ଭିତରୁ ତୀବ୍ର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଆସେ, ତେଣୁ ଚାଟ୍ ଲେଖିବାରେ ଲାଗି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପରି ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଦୌଡ଼ିଲେ ନମ୍ବର 1 କୁ ଚାଲିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ନା, ସେମାନେ କେବଳ ଚାଟ୍ ଲେଖି ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା ଚାଟ୍ ଲେଖି ଦଉଛନ୍ତି ନା। ତ ବାବା କହୁଥିଲେ କାହିଁ ମୁଁ ତ ଏତେ ସମୟ ମନେ ପକେଇ ପାରୁନି, ଏମାନେ କେତେ ସମୟ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏମାନେ ଏତେ ସମୟ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ନମ୍ବର 1 ଆତ୍ମା ହବା କଥା, କାହିଁ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି?
ମାନେ ଉମ ଗୁଚ୍ଛାରେ ଲେଖି ଦଉଛନ୍ତି ଏତି ମୁଁ ଘଣ୍ଟା ଯୋଗ କରୁଛି ଏମିତି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେ ବାବା ଏତେ ଜଣଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରିଛି। ଯଦି ସତରେ ଏତେ ଯୋଗ କରୁଛ କାହିଁ ସେତିକି ଜଣଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରିକି ଆଣିଲନି? ସେଇଟା ତ କି ଲେଖୁନ। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇଛ ମାନେ ତମେ ଯେମିତି ତମର ଅଳିଆ କେତେ ଜଣ ଧରିକି ଆସିବାର ଅଛି। କେତେ ଜଣ କରୁଛ ଆମେ ଜୀବନରେ ନିଜ ସମାନ ପଚାର। ତାହେଲେ ମୁଁ କେତେ ଯୋଗ କରୁଛି, ମୋର କେତେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା ଦରକାର ଯେ ବାବା ଆମକୁ ଇଏ ଏହି ରାସ୍ତା ବତେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଲେଖିବାର ଅଛି ମୁଁ ଏତେ ଜଣ ମୋ ସମାନ କଲି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବାର ଅଛି ଏ ଭାଇକି ଏ ଭଉଣୀ ମତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିକି ଏମିତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ସମାଚାର ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁନି। କଣ କହିଲେ ବାବା? କେମିତିଆ ସମାଚାର ବାବା ପାଖକୁ ଆସୁନି? ବାବା ଏ ଭଉଣୀ ମତେ ମତେ ତାଙ୍କ ପରି କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଏମିତିଆ ସମାଚାର ଆସୁନି। ତେଣୁ ବାବା କଣ ବୁଝିଏ? କେବଳ ଚାଟ ପଠେଇବା ଦ୍ୱାରା କଣ କାମ ଚଳିବ ନାହିଁ। ନିଜ ସମାନ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ରୂପ ଏବଂ ବସନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଯୋଗୀ ଉଭୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ରୂପ ଏବଂ ବସନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ହିଁ ମେହନତ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଅନେକଙ୍କର ଦେହ ଅଭିମାନ ସତ୍ୟାନାଶ କରିଦେଉଛି। ଟିକେ କରିଦେଲେ ସେବା କଣ ପଳେଇ ଆସୁଛି? ଦେହ ଅଭିମାନ। ତ କରୁଛି କଣ ଆମର ଅବସ୍ଥାକୁ? ସତ୍ୟାନାଶ। ରାବଣ ଦେହ ଅଭିମାନୀ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ତୁମେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହେଉଛ। ପୁଣି ଅଧାକଳ୍ପ ପରେ ମାୟା ରାବଣ ଦେହ ଅଭିମାନୀ କରାଇ ଦଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ସେମାନେ ବହୁତ ମିଠା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ସେମାନେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରିବେନି, କଥା କଥାରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରିବେନି, ରାଗିବେନି, ଦୁଃଖୀ ହେବେନି। ଯେଉଁମାନେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ସେମାନେ ବହୁତ ମିଠା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ତ କେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାହାର ହୃଦୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଦୁଃଖ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅ। କହିବା ଏବଂ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରାଜକୀୟତା ରହିବା ଦରକାର। ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ସର୍ବଦା ରତ୍ନ ବାହାରିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜୀବଦାନ ଦେଉଛ। କେବଳ ରାସ୍ତା ବତାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। କେବଳ ରାସ୍ତା ବତାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ବୁଝେଇବା? ଯେ ତୁମେ ମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ। କ'ଣ ବୁଝେଇବା? ତୁମମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ତାଙ୍କଠାରୁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ମିଳିବା ଦରକାର। ପୁଣି ତା ଏବେ କାହିଁକି ନାହିଁ? ତୁମମାନେ ମନେ ପକାଅ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳିଥିଲା ନା? ତୁମେ ଭାରତବାସୀ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲ। ତୁମେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛ। ତୁମେ ଭାବ ଯେ ଆମେ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କୂଳର ଥିଲୁ। ନିଜକୁ କମ୍ କାହିଁକି ଭାବୁଛ? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝା ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତୁମେ ହିଁ ଦେବୀ ଦେବତା କୂଳରେ ଥିଲ। ତୁମେ ନିଜକୁ କମ୍ ବୋଲି କାହିଁକି ଭାବୁଛ? ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ସମସ୍ତେ କ'ଣ ସେଇ କୂଳର ହେବେ କି? ତେବେ ବାବା ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ଯେ ଏଇ କୂଳର ନୁହଁ। କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଦେବତା ହେଇଯିବେ କି? ତ ବାବା ବୁଝେ ଇଏ ଦେବତା କୂଳର ନୁହଁ। ଏବେଠାରୁ ହିଁ ଖସିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛ। ବାବା 21 ଜନ୍ମର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଜମା କରାଇଥିଲେ। ତାହା ଖାଇଲ, ପୁଣି ସମାପ୍ତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ପାପ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ତମ ପ୍ରଧାନ କଉଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛ। ଭାରତ ହିଁ 100% ଧନବାନ ଥିଲା। ତେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ସେହି ବର୍ଷା କେଉଁଠାରୁ ମିଳିଲା? ଏକଥା ଅଭିନେତା ହିଁ କହିପାରିବେ ନା। ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଅଭିନେତା ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ବାଦଶାହୀ କେଉଁଠାରୁ ମିଳିଲା। କେତେ ଭଲ ଭଲ ପଏଣ୍ଟସ୍ ରହିଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେମାନେ ଏ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବେ। କୋଉମାନେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ। ବାବା ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ କର୍ମ ଅକର୍ମ ଓ ବିକର୍ମର ଗତି ବୁଝାଉଛି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମ ବିକର୍ମ ହୋଇଯାଉଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମର କର୍ମ ଅକର୍ମ ହେବ। ତାହା ହେଲା ଦୈବୀ ସୃଷ୍ଟି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟିର ରଚୟିତା, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏହା ହେଉଛି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ, ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ରାଜ୍ୟ। କୋଉଟା? ଈଶ୍ୱର ଏବେ ସ୍ଥାପନା କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ଭାରତବାସୀ ସାଉକାର ଥିଲେ, ଏବେ ଦେବାଲିଆ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା। ଏଥିରେ ଫରକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ କହିଲେ ବାବା? ଏଇଟା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା। ଏଥିରେ ଟିକେ ହେଲେ ଫରକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଖାଲି ଆଟେନସନ୍ ନିଜ ଉପରେ। ମୁଁ ଯେମିତି କାହାକୁ ଦୁଃଖ ନ ଦେବି, ମୁଁ ଯେମିତି ରାଗିବିନି,
मोर जिन चालीचलन रॉयल हम मोर पुरुषार्थ मो हाथ में आ ड्रामार कौ सीन को आम चेंज करते एटा आम परिश्रम करा पड़े अन्य कहवाई सहज हो जाऊँ ना नहीं धड़ाधड़ कहीदा एटा निज उपर अटेंशन दबार अच्छी कहीं ड्रामा टी भी फरक हो पार ना से आम के पॉजिटिव भावियार अच्छी निजे निजे भाविया पड़े समस्त धर्मर निजस्व वृक्ष रही भिन्न भिन्न धर्म सब रही ना देवता धर्मर आत्मा ही पुनर्बर देवता धर्म आसवे ख्रीष्ट धर्मावलंबी निज धर्म खुशी अच्छा अन्य मानक निज धर्म आड़ को टाणी नहीं जाउछंती भारतवासी माने निज धर्म को भूली जावा कारण से धर्म को भल भावी चली आउछंती अन्य धर्म को भल भाविकी चली आउछंती विदेश को चाकरी पाई केते जाउछंती काना सेठार बहुत पैसा मिलता है ए ड्रामा बहुत विचित्र किंतु एहाकु बुझिया पई ए ड्रामा बहुत विचित्र किंतु एहाकु बुझिया पई बुद्धिटा भल दरकार जार भल बुद्धि थिबो से ड्रामा को बुझि पाए विदेश କଥା କହିଲ ବାବା ଉଥରେ କଥାଟା ସେପାରେଟ ହେଇଗଲା विदेश जाउछंती चाकरी करी बेसी पैसा आनी एलिरी ए ड्रामा बहुत विचित्र होली कहले के को मते ज्ञान सुनियो पड़े सुनी हाँ हाँ माने के को धर्म काम करियो पड़े बाबा कहले पैसा पाई एलिरी के को धर्म पळुचंती के विदेश पळुचंती एटा गोटे ड्रामा बाकी आकु बुझिया पे बुद्धि भल दरकार विचार सागर मंथन करिया द्वारा सब किछि बुद्धि रे आसी जाए ए अनादि पूर्व प्रस्तुत ड्रामा अटे अन्य मानक मध्य निज समान सदा सुखी करिया निजे खुशी रहिया अन्य मानु मध्य सदा सुखी करिया अछि तुमर धंदा होची पतित को पावन करिया बाबांकर जो धंदा तुमर मध्य सेही धंदा अटे तुमर मुख सर्वदा देवता मानक सदृश खुशी रे हर्षित रही पाउची मुख केन्द्र यार अच्छी कहीं केन्द्र खुशी रे हर्षित रोचन टी मुह देखले समस्त मंदी भौणी हस तुम हस आसी कहीं केमती हस प्रमिला भौणी केमती हस हाँ जयंती भौणी सो हस आसूची नहीं हाँ देवता मानक सदृश खुशी रे रहिबा उचित तुम्हें जानुचे जे आमे विश्वर मालिक हेबा जाउछु को खुशी रहिया मु तो विश्वर मालिक हेबागु जाउछि तुम माने मोर बहुत स्नेही संतान अट बाबा मते कहउचंती तमणु नहीं मते कहउचंती कण कहउचंती तमे मोर बहुत स्नेही संतान अट तुम गले हाँ क्रोध उपरे बहुत जत्नशील होगा पड़ो बाबा मत स्नेही संतान कहना से रागी आगु बाबा आसते पिला मानू सुखर वर्षा देवाई तेणु स्वर्गर रास्ता समस्त बताया पड़ो बाबा सुखकर्ता दुख हर्ता अटंती तेणु तुमको मध्य सुखकर्ता होगा पड़ो मो आत्मा सुखकर्ता क्या कहले दुख देवा उचित नुहे जदि दुख देव तेबे तुमर दंड 100 गुण बढ़ी जीव दुनिया लोक दुख देले गोटे दंड गोटे बाड़ी माड़ खाइए आमे दुख देले केतरा बाड़ी 100टा बाड़ी 100टा बाड़ी केई हेले भी दंडरू मुक्त होई परिबे हाँ 100टा बाड़ी गणी गणी दुख दियो कि दुख नियो न हाँ तो फर्स्ट कले किछ असुविधा नै दुख देले असुविधा नै सेकंड होती आराम पकर होती दुख नेबे नै ताकू बाड़ी दबा से बाड़ी लाडू दुख नबानी ना मु कोन करी फर्स्ट हाँ फर्स्ट ऑप्शन कले चलियो माने 100टा बाड़ी तो बाड़ी दबा तापर सी 100टा बाड़ी आथरे बाड़ी लाडू दुख दबानी ना हबनी गाली कले बाड़ेले गोटे गाली कले 100टा गाली शुणियो गोटे बाड़ेले 100टा माड़ खाइयो पिला मानक पई तो स्वतंत्र रूपे धर्मराज पुरे कचरी बसियो जति रगारगी हेजो तमण पई स्पेशल कोर्ट बसियो सेडी गले सब न्याय होबो बाबा कहउचंती जदि तुम माने विघ्न पकेइबो तबे बहुत दंड पायो जदि रगारगी हेलो लड़े झगड़ा कलो बाबा करे तुम बहुत दंड खाइयो कल्प कल्पांतर तुम साक्षात्कार करिवो जे अमुक एपरी हेबो आगरु जेतले देखुथिले सेतले बाबा सुनिया पई मना करथिले
नहीं कि साक्षात्कार अंतिम समय तो सबकिछि जना पड़ी आगू गले बहुत साक्षात्कार हम वृद्धि तो हो चलो आबू पर्यंत धाड़ी लगी बाबा सहित कहीं मिस पारे नहीं कहे ओह प्रभु तुम लीला यार मध्य ज्ञान रही ना विद्वान पंडित आदि मध्य शेष समय आसबे तांको सिंहासन मध्य होलिब तुम्हें तो बहुत खुशी रही तांको सिंहासन होलियो किंतु आमे तो लास्ट समय आउरी बहुत खुशी रे रहिबा। अच्छा मिठा मिठा विच्छेदी संतान मान प्रति मात पिता बाप दादा स्नेह भरा शुभेच्छा एहीपरि याद प्यार थरे मात्र मिल तुम मैंने जिते बाबा को मन पकाओ तांको ठारू सेते स्नेह पाइब जिते बाबा को मन पकाओ सेते स्नेह पाइब जी आमको गाली करथिला ताकू मन पकेले दुख पाइले जी आमको अपमान करथिला ताकू मन पकेले चिंता लागला बाबा मन पकेले आमको कौन मिलियो सुख स्नेह स्नेह पाइयो स्नेह तुमने जिते बाबा को मन पके तांकर सेते स्नेह पाइब विकर्म विनाश हेबा सहित धारणा मध्य होई चलो एक तो स्नेह मिलियो द्वितीय विकर्म विनाश हबो तृतीय रे जहा शुणुसी ताकू धारणा मध्य करि पारे जी आसचंती तांको रास्ता बताओ बेहद वर्षा बेहद बाबा ठारू पाइबा कहबो यह कोन कम कथा एपरि पुरुषार्थ करिया उचित बेहद बाबा ठारू बेहद संपत्ति नबा तो तापे हमु सेमदी पुरुषार्थ करिया उचित ना कोन छोट कथाडा कि सुनार खणी मिलियो छोट कथाडा गोटे सुना चेन लगे केते मन धरी घरटा जा लोकंर चलुचे आउ कोटे किए सुना चेंडी जदि करके देदेला पुओ कि झील ओहो मो पुओ परी पुओ ना मो झील परी झील ना मो सुना चेन करदेला आ बाबा सुनार खणी करदेबे खणी दौरान सुना दुनियार मालिक कर दौरान आमे सुना आलिया हेले ना ना नहीं केतिकी स्नेह करिया कथा केते बाबा को मन पकेया कथा हेले घड़ी घड़ी बाबा को भूली जाऊचे रागुचे माने बाबा को भूली गले नहीं कि दुखी जाऊचे माने बाबा को भूली गले चाली चलन व्यवहार जो ठीक नहीं तार था बाबा को भूले याडे चाट लिखुथिया खाता फुल ब्रह्मा बाबा देखी देखी मते ईर्षा करिए केते आंके मन पकोछन आंके आगे फास्ट हे जेली रे देखिला आडू जड़ू गले ज्ञान शुणी बाबा गुरु केबे आन नथिया अर्थ बाबा निज समान करियार अछि आउ थिए देखि देरी बाबा घर पळुथे सेडा कुआ जेन ज्ञान ओली रे निज समान करि अछि बाबा चाहुचंदी निज समान करी आनी मते देखार अछि जे बाबा मो एति जण को आनिलिया से माने करछि बाबा ए भाई भूणी मते निज समान करी आपण पाखु आनी अच्छा मीठे मीठे सिकिले थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 सदा रहो हंसते हंसते बन जाएंगे फरिश्ते फरिश्ते कभी किसी में नहीं फंसते सुखी रहतु समझते धारणा पर मुख्य सार बाणी एवं कर्म रे बहुत राजकीय हेबा पड़े बाणी रे मध्य राजकीय कर्म रे मध्य राजकीय बाणी रे बहुत कम कहले राजकीय कह बेसी कहले ताको राजकीय कह जड़े शुणुले कौथिया राजकीय जड़े शुणिया इच्छा ना आम कही कही जाते ताको मध्य राजकीय कह तो तापे कम कुह धीरे कुह मिठा कुह मुखर सर्वदा रत्न बाहर करवा उचित ज्ञान रत्न रत्न माने ज्ञान रत्न ज्ञान को छाड़े बाकी सब पत्थर ज्ञान को छाड़े जहाँ भी कहे से सब पत्थर मुख खोलले से मुखर केवल रत्न बाहर अच्छे जमी बाबांकर वाक्य को महावाक्य कहुच्छे माने बाबा को मुखर केवल ज्ञान रत्न बाहर चली महावाक्य आमे जहाँ कथा होचे डबारे गुड़ी निज समान करिवार सेवा करिया हबो मुख खोलले ज्ञान रत्न बाहर करियाछि ताले अन्य माननकु निज समान करिया हबो काहार हृदय को दुखी करिवार नाही काहार ले हृदय को दुखी करियार नाही कि निजे दुखी हेगिरि किछ करियार नाही निजे दुखी हेगि करियानी काहार हृदय को दुखी करियार नाही सेकंड क्रोध विकार ऊपर बहुत ध्यान देबा हेबो को विकार उपरे क्रोध विकार उपरे बहुत ध्यान देव खाली क्रोध रे का बाड़े लगा क्रोध होली कह से साउंड जो अधिक होची एटा मध्य क्रोध ना पाखरे थिबे सुबियोगी क्रोध थिले पाखरे थिले सुबियोनी आ जदी प्यार थिबो दूर रे थिले इन कहि देले बुझी
ନାଇଁ ପ୍ୟାରଟା ଲୋକକୁ ନିଜର ପାଖେଇ ଆଣୁଛି ଆଉ କ୍ରୋଧ ପାଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଦୂରେଇ ଦେଉଛି କାଲା କାଲୁଣୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଶୁଭିବନି କାହାକୁ ହେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କ୍ରୋଧ ବିକାର ଉପରେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି କେତେବେଳେ କୋଉ ପ୍ରକାର ମୋ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି। କ୍ରୋଧ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ହାଇଏଷ୍ଟ ବିକାର। ନିଜର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭଳି ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରଖିବା ହେବ ନାଇଁ କି। ରାଗିରି ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ ଫଟୋଟି ହସିରି ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ ଫଟୋଟି ତାପରେ ଦୁଇଟା ଯାହା ଫଟୋ ଦେଖିବ। ଏବେ ତ ମୋବାଇଲରେ ହେଇଯାଉଛି ନା ଦୁଇଟା ଯାହା ଫଟୋ ଦେଖିବ କେଉଁ ଫଟୋଟା ଭଲ ଅଛି ସେଇଟା ଫ୍ରେମ୍ କରି ଘରେ ଲଗେଇବ ହେଲା। ହଁ ନିଜର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭଳି ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରଖିବା ହେବ। ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନ ବଳ ଏବଂ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିବା ଦେବତା କରିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଦେବତା କରିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧା କି ଦେବତା ପାଇଁ ଦେବତା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ବାବାଜୀ କ'ଣ କହିଲେ ହଁ ତ ଜ୍ଞାନ ବଳ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଦେବତା କଲେ ଚେହେରା ହର୍ଷିତ ଚେହେରା ଦେବତା ପରି ହର୍ଷିତ ଚେହେରା ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ। ବରଦାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ସାକ୍ଷାତକାର କରାଉଥିବା ସାକ୍ଷାତକାର ମୂରତ ଭବ। ଯେପରି ଦର୍ପଣ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯିଏ ବି ଯାଇଥାଏ ତାକୁ ନିଜର ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦର୍ପଣଟା ଦେଖିଲେ ନିଜ ମୁହଁ ନିଜେ ଦେଖୁଛ ନା ନାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ପଣ ଯଦି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇନଥିବ ତେବେ ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଦେଖାଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ରୂପ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ନାଇଁ କି। କେତେ ପ୍ରକାର ଦର୍ପଣ ଆସୁଛି ନା ଦର୍ପଣ ଦେଖିଲେ ମୁହଁଟା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଯେମିତି ଦର୍ପଣ ଘର ଭିତରୁ ପଳେଇଲେ କୋଉଠି ଲମ୍ବା କୋଉଠି ଚଉଡ଼ା ଏମିତି କେତେ ପ୍ରକାର ଦର୍ପଣ ନଥାଉଛି। ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ ଆଗକୁ ଯିବ ନା ଲମ୍ବା ଦିଶିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ ଆଗକୁ ଯିବ ଚଉଡ଼ା ଦେଖାଯିବ ଏମିତି ବି ଅଛି। ଆଉ କେଉଁ ଦର୍ପଣଟା ଚେହେରାଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯିବ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦର୍ପଣଟେ ସେ ଚେହେରା ତମର ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବନି। ଦର୍ପଣ ଯଦି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇନଥିବ ତେବେ ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଦେଖାଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ରୂପ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପତଳା ଲୋକ ହୋଇଥିବ କିନ୍ତୁ ମୋଟା ଦେଖାଯାଉଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନେ ଏଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦର୍ପଣ ହୋଇଯାଅ ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇ ପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବା କ୍ଷଣି ନିଜର ଦେହକୁ ଭୁଲି ନିଜର ଦେହୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକ ସେବା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜୟ ଜୟକାର ହେବ ହେଲା। ପତଳା ଲୋକଟା ସେ ଦର୍ପଣ ଆଗକୁ ଗଲେ ମୋଟା ଦେଖାଯିବ ସେମିତି ହୁଅନି। ବାବା କହିଲେ ଏମିତି ଦର୍ପଣ ହୁଅ। ମୋଟା ମାନେ ଶରୀର ଅଭିମାନ ପତଳା ମାନେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତି। ହେଲେ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ଆମ ଆଗକୁ ଯିଏ ଆସିବ ତାର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତି ହେଇଯିବ ନା ନାଇଁ। ଏମିତି ହବାର ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସେବା ବାସ୍ତବିକ ସେବା। ଏ ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ଥରେ ବାବା କହିଥିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସେବା। କ'ଣ କହିଥିଲେ କାହା ମନେ ଅଛି ଭାବ ଚିନ୍ତା କର। ଖାଲି ସେବା ପାଇଁ ଅଲଗା ପେଜ ରଖ। ପ୍ରକୃତ ସେବା କାହା କୁହାଯାଉଛି। ଇଚ୍ଛାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସେବା। ହଦ୍ର ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ର ମୋ ବିଦ୍ୟା ହବା। ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଶୁଭ ଚିନ୍ତନ ରଖିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନୋବୃତ୍ତି ରଖିବା। ଏବେ କ'ଣ କଲେ ବାବା ବାସ୍ତବିକ ସେବା କାହାକୁ କୁହାଯିବ। ଯିଏ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଆମେ ଏମିତି ଦର୍ପଣ ହବାର ଅଛି ଯିଏ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ସିଏ ଆତ୍ମଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେଇଯିବାର ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସେବା। ଏହି ସେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜୟ ଜୟକାର ଆମର ନାଇଁ। ଆମେ ଏମିତି ଦର୍ପଣ ହବାର ଅଛି ଯିଏ ଆମ ଆଗୁ ଆସିବ ସେ ନିଜେ ସ୍ୱସ୍ଥିତିରେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେଇଯିବାର ଅଛି। ଆମେ ଯେମିତି ଦର୍ପଣ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆମ ଚେହେରା ଦେଖୁଛୁ। ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ସ୍ୱରୂପରେ ଆଣିବା ବାଲା ହିଁ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ ବାବା ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାକୁ ସ୍ୱରୂପରେ ଆଣିବା ବାଲା ହିଁ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା ନିଶ୍ଚୟର ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କରି ସର୍ବଦା ନିର୍ଭୟ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହ। ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ନିଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ କର୍ମ କର। କାହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ ନାହିଁ ଯଦି କାହା ଉପରେ ନାହିଁ ନିଜ ଉପରେ ନାହିଁ ତ ନିଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ରଖି କର୍ମ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ବିଜୟ ହିଁ ବିଜୟ ହୋଇ ଚାଲିବ। ବାବା ଉପରେ ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ସେମିତି ନିଜ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖି ଯଦି କର୍ମ କରିବା ତାହେଲେ ବିଜୟ ହିଁ ବିଜୟ ହେବ। ବିଜୟ ଆଗରେ ସମସ୍ୟା କିଛି ବି ନୁହଁ ନାଇଁ କି। ବିଜୟ ଆଗରେ
ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଥାଉ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନା କରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଦେଉଛୁ ତ ସେ ସମସ୍ୟା ତା ପାଖରେ କ'ଣ କି ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କିଛି ନାହିଁ। ବିଜୟ ଆଗରେ ସମସ୍ୟା କିଛି ବି ନୁହଁ। ତାପରେ ଦେଖିବ ସମସ୍ୟା ସମସ୍ୟା ଭଳି ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଖେଳ ଭଳି ଲାଗିବ। ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଦେଲା ପରେ ସେ ସମସ୍ୟାଟା ଖେଳ ପରି ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା ଯେ ଆମକୁ ତ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖେଳକୁ ଖୁସି ଖୁସିରେ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜ ହୋଇଥାଏ ତେବେ କହିଥାନ୍ତି ଏହା ତ ବାମ ହାତର ଖେଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ସହଜ ଅଟେ, ନାଇଁ କି? যেটা ସହଜ କାମ ମୁଁ ଏମିତି ଚୁଟକି ବଜେଇ କରିଦିଏ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ସହଜ ଖେଳ। ସେହିପରି ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ଖେଳ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଖେଳକୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହେବ ନାହିଁ। ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ ଗୋଟେ ଖେଳ ପରି କେତେବେଳେ ଲାଗିବ ଯଦି ନିଜ ଉପରେ ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବା। ହଁ, ବେଳେବେଳେ କିଛି ସମସ୍ୟା ବି ଆସିଲେ ଆମ ପାଖରେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଯେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବୁ କି ନାହିଁ, ତ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଟିକେ ଏମିତି ଇଏ କରିଥାଉଛୁ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ବି ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଉପରେ ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଖେଳ ପରି ଲାଗିବ, ସମସ୍ୟା ପରି କେବେ ହେଲେ ଲାଗିବନି। ଖେଳକୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହେବନି। ଯାହାକୁ ନିଜ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ସେ ଖେଳକୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହେବନି। ଯେମିତି ହନୁମାନ ଗଲେ 7 ସମୁଦ୍ର ପାର ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ରାସ୍ତାରେ କେତେ ରାକ୍ଷାସୁଣୀ ସବୁ ସମୁଦ୍ରରୁ ବାହାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଖେଳ ପରି ଲାଗିଲା। କେତେବେଳେ ଛୋଟ ହେଇଗଲେ, କେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ, କେତେବେଳେ ତା ମୁହଁ ଭିତରେ ପଶିକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ, କେତେ ବଡ଼ ହେଇକି ଆଉ ଜଣେ ମାରିଦେଲେ। ତ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଖେଳରେ ପାର କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଖେଳ ପରି ଲାଗିଲା। ସେମିତି ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଏକରସ ରଖିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ବାଳକ ହେଇଯିବାର ଅଛି, କେତେବେଳେ ମାଲିକ ହେଇଯିବାର ଅଛି। ମାତ୍ର ନିଜ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବାର ଅଛି। ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ସେହି ହନୁମାନ। ମତେ କୌଣସି କଥାରେ ଅନୁମାନ କରିବାକୁ ହବନି। ଯେ ଅନୁମାନ କରିବ ସେ କେବେ ହନୁମାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅନୁମାନ, ଅଭିମାନ, ଅପମାନ ଏସବୁ ହନୁମାନ ହବାକୁ ଦବନି। ଆଉ ହନୁମାନ ହିଁ ବିଜୟ ହେଇପାରିବ, ନାଇଁ କି? ତ ଆଜି କ'ଣ ସମାନ ନବା? ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଆତ୍ମା ପ୍ରେମିକା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍, ତୃତୀୟରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏକ୍ଟର, ଚତୁର୍ଥରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ଧାମ ନିବାସୀ, ପଞ୍ଚମରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ବରଦାନରେ କ'ଣ କଲେ? ସାକ୍ଷାତକାର ମୂରତ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଦର୍ପଣ, ମୁଁ ଆତ୍ମା ସୁଖକର୍ତ୍ତା, ମୁଁ ଆତ୍ମା ସୁଖକର୍ତ୍ତା, ମୁଁ ଆତ୍ମା ଦର୍ପଣ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଦର୍ପଣ। ମତେ ଯିଏ ଦେଖିବ ତା କ'ଣ ଦେଖାଯିବାର ଅଛି? ଆତ୍ମା। ସିଏ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଦେଖିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ସାକ୍ଷାତକାର ମୂରତ, ମୁଁ ଆତ୍ମା ବିଜୟୀ ରତ୍ନ। ତ ନିଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଯୋଗ ବଳ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଦେବତା। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଦେବତା, ମୁଁ ଆତ୍ମା ସଦା ସୁଖୀ। ମତେ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ରହିକିରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବାର ଅଛି। ଜ୍ଞାନ ତ ଶୁଣେଇ ଦଉଛି କିନ୍ତୁ ଚେହେରାରେ ହସ ଦରକାର ନା। ଦେବତା ହବା ପାଇଁ ହସ ଚେହେରା ଦରକାର ନା ନାଇଁ? ପ୍ରତିଦିନ ଅନ୍ୟକୁ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଶୁଣେଇବା ଦରକାର। ଶୁଣେଇବାର ଅଛି। ଶୁଣେଇକି ନିଜ ପରି କରିକି ବାବା ପାଖକୁ ଆଣେ। ଶୁଣି ଗଲେ ତ ହବ ନା। ପଣ୍ଡିତ ହେବାନି, ଜ୍ଞାନୀ ହେବା। ପଣ୍ଡିତ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି? ଯେ କିଛି କେବେ ହସୁନି, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହସିବା ପାଇଁ କହୁଛି, ସେ ପଣ୍ଡିତ, ନାଇଁ କି? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଖୁସିରେ ରହିବ ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ନିଜ କାମରେ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଧଡ଼ିର ଶାସ୍ତ୍ର ନିଜ ସମ୍ମାନ କର। ମୁଁ ନିର୍ଭୟ ଆତ୍ମା। ଯୋଉଠି ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ସେଠି ଭୟ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କଥା ବାବା ଦେଖ ମାସ ସାରା ଯୋଉ ଅବ୍ୟକ୍ତ ହିସାବରେ ଚାଲିଛି, ଯୋଉଠି ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, ନିଜ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, ଡ୍ରାମା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, ତାକୁ କେବେ କୌଣସି କଥାରେ ଭୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଭୟ କେତେବେଳେ ଲାଗୁଛି? ଯୋଉଠି ନିଶ୍ଚୟ ନାହିଁ ସେଠି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଯୋଉଠି ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ସେଠି କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହବନି। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।